नमस्कार आपण मानक आम यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रयास को स्वागत। गतकाली 24/8/2024 रे केंद्र सरकार यूपीएस बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम घोषणा कले। आज आम मन रे अनेक प्रश्न और संदेह ओपीएस एनपीएस यूपीएस केउंटी भल आमे वर्तमान द्वंद्व रे अच्छे। व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑप्शन एनपीएस और यूपीएस? मते एनपीएस रु अधिक लाभ मिलिबो कि यूपीएस रु? ओपीएस कला कुआडे आग को ओपीएस लागू हेबो कि? एनपीएस रे आम दरमारू 10% कटुला, ओपीएस रे तो कटेनी। यूपीएस रे कौन हेबो? आमे आम 10% एनपीएस राशि फेरी पाइबा कि? यूपीएस रे ओपीएस रो सुविधा रहिबो कि? एथिरे डीए लागू हेबो कि? एथिरे वेतन आयोगर लाभ रहिबो कि? जदि हाँ, ओपीएस काहेकि नुह? यूपीएस रे जदि दरमार 50% पेंशन मिलिबो, ओपीएस रे तो यही समान सुविधा अच्छी, तेबे ओपीएस कहीं नुह? ता पूर्व आपण मान जदि आम यूट्यूब चैनल रे न्यू अच्छी एभली लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स पाई एबे एबे आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। आम वीडियो जदि आपण मानकु पसंद आसुची गोटे लाइक करंतु। आपण माने जदि किछि मतामत देबाक चाहउचंती कमेंट बॉक्स को व्यवहार करंतु। देखंतु ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस आमे वर्तमान काहाकू बाछिबा, व्हिच इज द बेस्ट? आपण माने जानती केंद्र सरकार वर्तमान एनपीएस बा यूपीएस ए दुईटी मध्यरु जे कोनसी गोटी को चूज करिया पई राज्य सरकार ऊपर भार न्यस्त करिसंती। राज्य सरकार वर्तमान सेमानकर सरकारी कर्मचारी पाखरु जे कोनसी गोटी ऑप्शन चूज करेबे एनपीएस किंबा यूपीएस, कारण दुईटी जाक आपण मानक पई ऑप्शनल अछि। वर्तमान सुधा ओपीएस को केंद्र सरकार ग्रहण करि नाहांती। तेबे आमे तीनोटी जाक फीचर्स निहाती जानिबा दरकार एवं कोउटी ठीक आमे तापरे निर्णय करिबा। आपण मान देखि परुथिबे ये होची कैबिनेट अप्रूव्स ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपण मान देखि परुथिबे जोटी 24 अगस्त 2024 रे आपण मानकर रिलीज हेची। तो आपण माने ता पूर्वरु एटी देखंतु ओडिया रे अछि एकीकृत पेंशन योजना, आपण माने एटी को पढ़ी पारिबे। तो आमे प्रथमे देखिबा व्हाट इज द ओल्ड पेंशन स्कीम। आमे प्रथमे ओल्ड पेंशन स्कीम को देखिबा। ओल्ड पेंशन स्कीम रे कौन फीचर्स अच्छी, कौन स्वतंत्रता अच्छी आपण माने देखि परुथिबे। द स्कीम अस्योर्स लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। देखंतु आपण मानकर ओल्ड पेंशन रे आपण मानको अस्योर्ड पेंशन मिलुची। आपण माने रिटायर्ड करिबा परे आपण मानकु आपणकर जो लास्ट पेमेंट अच्छे, लास्ट पेमेंट रो आपण मानकु 50% आपण मानकु पेंशन मिलुची। आपण माने रिटायर्ड परे 60 ईयर रिटायर्ड करछंती, रिटायर्ड परे आपण माने जेते वर्ष बंची छंती सेतिक वर्ष पर्यंत आपनको पेंशन मिलुची। एवं जदि आपण मानकर कोन समय रे डेथ हे जाउची चाकरी समय रे बा चाकरी बाद परे आपनको मध्य फैमिली पेंशन मिलुची। तेणु एटी होची आर सबुठारु बड़ लाभ। आ द्वितीय कथा होची आपण माने जानि छंती एनपीएस। एनपीएस रे आपण मानकु 10% कंट्रीब्यूशन दबाकू पड़ुची, बट आपण मानकर जो ओल्ड पेंशन स्कीम रे आपणकर दरमार 10% कंट्रीब्यूशन दबाकू पड़िबो नाही। आउ आपण माने जानि छंती एथिरे आपण माने देखि परुथिबे डीए आपण मानकर वर्ष को 2 थर डीए बढुची। आपण मानकर ओल्ड पेंशन स्कीम रे वर्ष को से 2 थर डीए मध्य आपणकर बढ़िबो। ता सहित आपण मानकर जो पे फिक्सेशन होउची, पे फिक्सेशन रे मध्य आपण मानकर ए पेंशन रो चेंजेस मध्य हेई थाए। आपणकर पे फिक्सन अनुसार आपण मानकर दरमा जेमिति रिवाइज हुए आपणकर पेंशन मध्य सेही भली रिवाइज हुए। एवं ता सहित आपण मानकर ओपीएस रे जीपीएफ रो सुविधा मध्य रहिछि। देखंतु मूल कथा रोची जड़े सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष पर्यंत सरकार सेवा कर सारिबा परे से तार गोटे कौन आस्योर्ड पेंशन पाइला तार परिवार चलिबा पाई। बट एनपीएस रे आपण माने जानि छंती 2004 जनवरी 1 रु आपण मानकर एनपीएस लागू हेछि। सेही वर्तमान एनपीएस रे अनेक कर्मचारी माने रिटायरमेंट नै छंती एवं जो माने आपण मान देखुचंती मासुकू के 1000 के 1500 के 2000 के 3000 एई बळी भाबे दरमा पाउछंती। जदि से माने ओपीएस रे थांते
ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟର 50% ସେମାନେ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ତେବେ ସରକାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ସେ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନଫଣ୍ଡେଡ୍ ପେନସନ୍ ଲିଆବିଲିଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନସଷ୍ଟେନେବଲ୍। କ'ଣ ଅନଫଣ୍ଡେଡ୍ ପେନସନ୍ ଲିଆବିଲିଟି କ'ଣ ନା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ କର୍ପସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେନସନ୍ ଦିଆଯିବ ଓପିଏସ୍ରେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ନୋ କର୍ପସ୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫର୍ ପେନସନ୍। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅନଫଣ୍ଡେଡ୍ ପେନସନ୍ ଲିଆବିଲିଟି ପାଇଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅନସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଓପିଏସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ଏନପିଏସ୍। ଏନପିଏସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନପିଏସ୍ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଏସ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଏସ୍ଏସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଡିସେମ୍ବର 2003ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଏନପିଏସ୍ ନାଁରେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2004ରୁ, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଲାଗୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନପିଏସ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ଏନପିଏସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥାଏ ସେହି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ମାସିକ ଦରମା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏ ଏବଂ ବେସିକ୍ ଅଛି ତାର 10% ଆପଣ ଏନପିଏସ୍ରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 10% ଦେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇ ସେଇଟା 14% ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାର 24% ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏନପିଏସ୍ରେ ଜମା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟାୟାର 1 ଟାୟାର 2 ଦୁଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମା ହେଇପାରିବ। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି। ଟାୟାର 1ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପଲସରି, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 24% ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ମଡରେଟ୍ ରିସ୍କ ହେଉ କି ହାଇ ରିସ୍କ ହେଉ କି ଲୋ ରିସ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ରହୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ରହୁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ରାଶିକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନପିଏସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରାଶି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବିଆଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ହେଉ କି ଏଲ୍ଆଇସି ହେଉ କି ୟୁଟିଆଇ ହେଉ କି ଏଚଡିଏଫସି ହେଉ, ଏସବୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରାଶି ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରାଶି ରହିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗ୍ରୋ ହେବ। ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରାଶି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ବଟ୍ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ପେନସନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ଦରମାର 50% କମ୍ପଲସରି ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10% ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏନପିଏସ୍ରେ ଆପଣ 10% ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସରକାର। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ପେନସନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି,
ଆପଣ ଯେତିକି ରାଶି ଥୋଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ 60% ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲମସମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ 60% ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 40% ରହିଲା ସେଇ 40% ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଯେଉଁ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଆଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2004 ପରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି 2021, 22, 23, 24ରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାତ୍ର 1000, 1500, 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଏନ୍ପିଏସ୍ ରହିଲା ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ରିସ୍କ ରହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓପିଏସ୍ ପାଇଁ ବା ଓଲ୍ଡ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓପିଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହୋଇ ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2023 ମସିହାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 2022ରେ ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପିଏସ୍ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓପିଏସ୍ ଲାଗୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ୟୁପିଏସ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ୟୁପିଏସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ପେନସନ୍। ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ପେନସନ୍ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ପେନସନ୍। ଯେମିତି ଓପିଏସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ଶେଷ ଦରମାର 50% ଆପଣମାନେ ପେନସନ୍ ହିସାବରେ ପାଉଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଏଠି ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 12 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବ 12 ମନ୍ଥକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯିବ। ଲାଷ୍ଟ 12 ମାସରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସାଲାରୀର ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ବାହାରିବ। ସେଇ ଆଭରେଜର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50% ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ମାସକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେକର ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 12 ମନ୍ଥର ଆଭରେଜ ସାଲାରୀ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ। ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ହେଲା ତାର 50% ହେଉଛି କେତେ ନା 50,000। ତେଣୁ ସେ 50,000 ପେନସନ୍ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୁରା କରିଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ 50% ଲାଷ୍ଟ 12 ମନ୍ଥ ଆଭରେଜର ପେନସନ୍ ପାଇବା ହକଦାର ହେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ୍। ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ଡିମାଇଜ୍ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ପେନସନ୍ ପାଇବା ଉଚିତ, ଯେତିକି ପେନସନ୍ ପାଇବାର ଅଛି ତାର 60% ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ୍ ହିସାବରେ ପାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ନଥିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ମିନିମମ୍ ପେନସନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 25 ଇୟର୍ସ ଥିଲା ଚାକିରି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ୍ ପାଇବ 50% ଆଭରେଜର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ 10,000 per month on super annuation after minimum 10 years of service। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପେନସନ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ କେମିତି ନା ଯେଉଁମାନେ 2004 ପରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 2015, 16, 20, 21, 22, 23 ଏ 24ରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିନିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିସ୍ ପେଜ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଫର୍ ଲେସର୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ମିନିମମ୍ ଅଫ୍ 10 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଚାକିରି କରିଥିଲେ
10,000 ପାଇବ। ଯଦି ଜଣେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି କରିଥିବ 10 ବର୍ଷରୁ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିନି ତାର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆକାରରେ ତାକୁ ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ତାର ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ରେ ପେନସନ ଦିଆଯିବ ଏଠି କିଛି କ୍ଲିୟର କରିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବା। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ପେନସନ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ କ୍ଲିୟର କରୁନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇନଫ୍ଲେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆମମାନଙ୍କର ନହେଲେ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ପେନସନ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନସନ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ମିନିମମ୍ ପେନସନ ଡିଅରନେଟ୍ ରିଲିଫ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କର୍ସ ଆଜ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଅରନେସ୍ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବା ଡିଆର୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି କ୍ଲିୟର କରିନି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଲେ କ୍ଲିୟର କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିଆର୍ ପାଇବା। ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ମନେକର ଲାଷ୍ଟ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା। ଏଇ 50,000 ସ୍ଥାୟୀ ରହିବନି। ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେମିତି ଆମର ଡିଏରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଯେମିତି 2 ଟାଇମ୍ସ ସେଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ଡିଏ ଦେଇଥିଲା। ଆମର ଓପିଏସ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଏ। ଆମର ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେମିତି ତାର ଯେମିତି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଡିଏ ମିଳିବ ଓପିଏସ୍ରେ ସେମିତି 2 ଥର ଡିଏ ମିଳିବ। ଏଠିରେ ସେସବୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କଲାନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲମସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ସୁପର ଆନୁଏସନ ଇନ୍ ଆଡିସନ ଟୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି। ତେଣୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟ୍ ସହିତ ଆଡିସନ କରି ଯେଉଁ ଲମସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସୁପର ଆନୁଏସନରେ ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇ କଥା ଦେଇଛି। 1/10th ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଏମୁଲମେଣ୍ଟସ୍ ପେ ପ୍ଲସ୍ ଟିଏ as on the date of superannuation for every completed 6 months of service. This payment will not reduce the quantum of assured pension। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲନସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁପର ଆନୁଏସନରେ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଚୁଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା 1/10th ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁଟା ଏମୋଲୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ପେ ଆଉଟ୍ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଛି ପେ ଆଉଟ୍ ଡିଉକୁ ମିଶେଇକି ତାର 1/10 1/10 ମିଳିବ। ସୁପର ଆନୁଏସନ ଏଟା ହିସାବ କରାଯିବ କେମିତି ଏଭ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ 6 ମନ୍ଥର 1/10th ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଏମୋଲୁମେଣ୍ଟସର ଯେତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର ଆନୁଏସନରେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସହିତ ଆଡିସନ କରିକି ସେଇଟା ଗ୍ରାଚୁଇଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନଲି 5ଟି ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତ ଓପିଏସ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏନପିଏସ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ, यूपीएस आम जानिले किंतु यूपीएस रे देखंतु गोटे डीए कथा किसी भी सेमती क्लियर करनी। तापर आमर जो आपणकर पे फिक्सेशन हम प्रत्येक 10 वर्ष रे 2026 रे हम तेणु सेठी पेमेंट रिवाइज करिवो कि न करिवो तार किसी ग्यारंटी नहीं। तापर एठी आमर जो 10 वर्ष रु 25 वर्ष जो जार 25 वर्ष रु कम चाकरी है तार पेंशन केते हम एठी मध्य किछि क्लियर करागला नहीं। तार एठी मेनली आपण मान देखुचंती ओपीएस रे आपण 10% दौना हांती किंतु एठी आपणको 10% देखो यहाँ आहरी मेन कथा एठी क्लियर कलानी। एठी आउ गोटे कथा कह जाउची आपणकर 18.5% राइट सरकार जो 14% दौतिले आपन को सरकार जो आपनकर दरमार 14% दौरान एनपीएस रे आपण मानकर कंट्रीब्यूशन करूछनी गवर्नमेंट तरफ रु सेटा आपण मानकर वर्तमान 18.5% रही जिवो। बट आपण जो 10% दौछंती सेही 10% देबे कि न देबे सेटा भी किछि क्लियर हेइनी। तो जेहेतु सरकार 18.5% दौछंती तबे निश्चित भाबे आपण को 10% देबे बोली एठी क्लियर हे जाउची। तेणु 28.5% आपनकर अकाउंट रहिबो। तेणु ई जा रहिला आकु केमिति आपन को रिटर्न करा जिवो आपनकर जो 10% रहिला ए 10% आपन को केमिति मिलिबो
ए सब संपर्क रे किछि क्लियर करा गला नाही किंतु ये सब एठी क्लियर करि दिया गला आपनकर लास्ट पेमेंट जेतिक रहिला तार लास्ट 12 मंथ जो सैलरी पाइछन तार एवरेज रो 50% आपन पेंशन पाइबे तेणु अनेक किछि एथिरे संदेह रहउछि कारण जेहेतु संपूर्ण गाइडलाइन आसीनी तेणु निश्चित संदेह रहा स्वाभाविक बट निश्चित भाव आपण मैंने देखुवे ओपीएस निश्चित भाव आठू बहुत भल सरकार किसी माने तार आर्थिक बोझ कमेवा ओपीएस बदल वर्तमान यूपीएस लागू करिसेंती किंतु आमे चाहूचे ए ओ बदल सॉरी यू बदल केमती ओ लगा जाऊ ओ लगा जाइतिल निश्चित भाव भारत वर्षर समस्त सरकारी कर्मचारी माने खुशी होते तेणु सरकार पाखरे गोटे निवेदन निश्चित भाव परवर्ती समय रे जदि एन रु यू हैला तेणु यू रु आम आशा करिबा आगामी समय रे ओ हबो तेणु ओपीएस हेले समस्तंकर द्वंद्व दूर हबो समस्तंकर फ्यूचर ब्राइट हबो एवं रिटायरमेंट लाइफ खुशी रे कटिबो मु आशा करूची ए वीडियो रे आपण मानकु ओपीएस यूपीएस एनपीएस संपर्क रे सम्यक तथ्य देइछि जदि आउ किछि डाउट्स रहउछि मते कमेंट बॉक्स रे लिखि पारिबे आपण माने अधिक जति जानि छथि मते निश्चित भाबे एडवाइस बा सजेशन देई पारिबे तेणु चैनल सहित जोड़ी रुहंतु जदि मो चैनल रे फर्स्ट टाइम अछंती निश्चित भाबे आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जदि आम वीडियो आपण मानकु हेल्पफुल रहउछि तबे निश्चित भाबे गोटे गोटे लाइक करनियंतु रहउछि आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।